کال ہم نے پورے پاکستان میں دی ہے. ہر شہر میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں کیونکہ یہ اعظم چودھری صاحب کے گھر پر حملہ نہیں ہوا. یہ حملہ ذات یہ صحافت پہ ہوا ہے. میں نے سخت دھوپ میں اس شخص کو لاہور پریس کلب ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر لوگوں کے پلاٹوں پر ان کے قبضے واپس لیتے ہوئے دیکھا ہے. ہمارا شک بھی یہی ہے کہ یہ وہی قبضہ مافیا ہے جو اس دن فائرنگ بھی کرتا رہا ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر، لیکن اس کو کس کی پشت پناہی حاصل ہے؟ کون اتنے تگڑے لوگ ہیں جو ان کو وہ نمبر پلیٹ کے بغیر ڈالے بھی دے رہے ہیں، اسلحہ بھی دے رہے ہیں، سپورٹ بھی کر رہے ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کو تو سامنے لانا پڑے گا. پنجاب کے جو آئی جی ہیں ان سے بھی اپیل ہے، چیف جسٹس صاحب سے بھی اپیل ہے، پورے پاکستان کے جو صحافی ہیں ان میں اس وقت تشویش پائی جاتی ہے. دہشت گردی نہیں چلے گی، دہشت گردی نہیں چلے گی. کہ جو بھی کوئی بات کرتا ہے اور وہ اچھی نہیں لگتی تو اس کو یا تو در لیا جاتا ہے یا کبھی اس کے پیچھے کوئی ڈالا لگ جاتا ہے. ہمیں کئی لوگوں کا آج تک معلوم ہی نہیں پڑ رہا کہ وہ کہاں پر ہیں اور کس حال میں ہیں. اعظم چودھری صاحب کے گھر کے اوپر جو حملہ کیا گیا، ان کے بیٹے کے اوپر جو تشدد کیا گیا، پورے پاکستان کی صحافی برادری جو ہے اس کی پرزور مذمت کرتی ہے اور سراپا احتجاج ہے. آج پورے پاکستان کے اندر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. آج لاہور پریس کلب کے باہر تمام صحافی تنظیمیں، تمام قائدین جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. میں آج لاہور پریس کلب کا ایک ممبر ہونے کی حیثیت سے آپ سے مخاطب ہوں. کال ہم نے پورے پاکستان میں دی ہے. ہر شہر میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں کیونکہ یہ اعظم چودھری صاحب کے گھر پر حملہ نہیں ہوا. یہ حملہ ذات یہ صحافت پہ ہوا ہے. یہ حملہ ہر پاکستان کے اس غیور صحافی پہ ہوا ہے جو پاکستان میں حق اور سچ کی بات کرتا ہے. اعظم چودھری بلا تفریق ہر شخص کے ساتھ جاتا تھا، ہر شخص کا ساتھ دیتا تھا. اس نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا. میں نے سخت دھوپ میں اس شخص کو لاہور پریس کلب ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر لوگوں کے پلاٹوں پر ان کے قبضے واپس لیتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے لوگوں کے گھر بنواتے ہوئے اسے دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ اس نے وہاں پہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. اس نے دھوپ، سردی، گرمی ہر صورت میں وہاں پہ کھڑا رہا ہے. اور ہمارا شک بھی یہی ہے کہ یہ وہی قبضہ مافیا ہے جو اس دن فائرنگ بھی کرتا رہا ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر، لیکن اس کو کس کی پشت پناہی حاصل ہے؟ کون اتنا تگڑا لاہور میں پولیس افسر ہے؟ کون اتنے تگڑے لوگ ہیں جو ان کو وہ نمبر پلیٹ کے بغیر ڈالے بھی دے رہے ہیں، جو ان کو اسلحہ بھی دے رہے ہیں، جو ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کو تو سامنے لانا پڑے گا. اگر نہیں مصطفیٰ صاحب نے تو ایک ہفتہ کہا، نہیں مصطفیٰ صاحب کوئی ایک ہفتہ نہیں. یہ لاہور پریس کلب کی عزت کا سوال ہے. یہ پاکستان کے صحافیوں کی عزت کا سوال ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے جو نامعلوم ہے ان کا بھی ہمیں معلوم ہے، اور جو اس نامعلوم ڈالے پہ آئے ہیں ہمیں ان کا بھی معلوم ہے. وہ قبضہ مافیا ہے یا کوئی اور، اس کی تو پولیس نکال کے دینا. پولیس کس لیے بیٹھی ہے؟ آئی جی صاحب کس لیے بیٹھے ہیں؟ اگر پولیس نے اپنے سی سی ٹی وی کیمروں سے ان کو نہ نکالا، ان کو نہ پکڑا، تو پھر دوستو پھر پریس کلب کے باہر نہیں، آئی جی آفس کے باہر نہیں، پھر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر جائیں گے. کیا آپ تیار ہیں؟ انشاءاللہ. اس طرح آواز نہیں آتی چوہان صاحب، خاموش ہونے سے آواز نہیں آتے. بولے ذرا آواز. کیا آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گروہ کے لیے تیار ہے؟ اس لیے کہ وہاں پہ ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، وہاں پہ ایک صحافی وزیر اعلیٰ بیٹھا ہے، تو ہمیں یقین ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا. اور اگر ہم کے یہ ضابطے
हम नहीं मानते। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और ये भी ज़हन में रखे, सारे ग्रुप एक है इस मामले पे, कोई कोई से हटके नहीं है। अभी तो टोकन एहतजाज है, हम हाउसिंग सोसाइटी भी जाएंगे, हम उस कब्जा माफिया के घरों के बाहर भी जाएंगे, उनको जो पुलिस पास सपोर्ट करती है उनके खिलाफ भी जाएंगे। हम थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, हम किसी जगह आजम चौधरी को लेकर नहीं जाएंगे। अब हर शख्स आजम चौधरी बने, हर शख्स आजम चौधरी की जंग लड़े। आजम चौधरी की जंग लड़ोगे? सब आजम चौधरी का साथ दोगे? बस ये आजम चौधरी की जंग नहीं, हम सब की जंग है। जुमेरात तक का टाइम है, नहीं तो जुमे वाले दिन नमाज़े जुमा के बाद कुछ फासले पर वज़ीर हाउस है, उसके बाहर धरना होगा। दोस्तों, सिर्फ दो बातें करूंगा। आइंदा का लाहे अमल तो हमारे कायद राना मोहम्मद अजीम साहब ने दे दिया कि सिर्फ 3 दिन का वक्त है। अगर सदर आजम चौधरी के घर पर हमला हो सकता है, उनके बच्चे को ज़दोकोब किया जा सकता है, तो इसका मतलब ये है, ये कोई जाती मामला नहीं, ये किसी एक फर्द का मामला नहीं, ये मामला लाहौर की पूरी सहाफी बरादरी का कोई ऐसा मुद्दा है जिसकी खातर उन्हें झुकने का कहा जा रहा है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। ये हम सबको बावर है कि आजम चौधरी का किसी से कोई जाती लेना देना नहीं है। आजम चौधरी लाहौर के सहाफियों की अगर शनाख्त है तो उस शनाख्त को चैलेंज किया गया है। तो अब लाहौर के सहाफी किस कदर गयूर हैं, किस कदर अपनी इज्जत के रखवाले हैं, ये उन्होंने तय करना है। और आज का ये टोकन प्रोटेस्ट है। मैं समझता हूँ कि लाहौर की सियासत अपनी जगह पे वो सियासत दिसंबर में करते रहें तमाम ग्रुप्स, और करनी भी चाहिए, लेकिन अगर मुंतखब बॉडी का कोई मसला है तो उसको देखना चाहिए कि ये लाहौर के सहाफियों का कोई इज्तिमाई मामला है जिसकी खातर जो उन्हें जेर करने की कोशिश की जा रही है, जो कि हरगिज़ कामयाब नहीं होगी। और इसके साथ साथ आज एक अहम तारीख जो पाकिस्तान में कही जा रही है, रकम हुई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लाइव कवरेज का जो हुक्म जारी किया। ठीक है, इससे पहले भी हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उनको भी 35 घंटे दिखाते रहे हैं, यही मीडिया यही कवरेज लेते रहे हैं। तो उसके बाद भी फिर एक चीफ जस्टिस आए जिनका नाम साकिब निसार था, वो भी मीडिया के साथ किस तरह जो छापे मारते रहे। लेकिन काजी साहब से दरख्वास्त है लाहौर के सहाफ़ियों की कि हमें यकीन है कि मीडिया का सारा दिन का वक्त ले लीजिए, हमें खुशी है, लेकिन जो आज़ादी सहाफ़त है इसको भी इंश्योर करना आपकी जिम्मेदारी है, अदलिया की जिम्मेदारी है कि वो सहाफ़त पर और सहाफ़ियों पर किसी तरह भी कदगन नहीं लगने देगी। और हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि जो अदालतों के अंदर सहाफ़ियों के हवाले से, चाहे वो मिसिंग हैं, चाहे वो कत्ल हुए हैं, चाहे वो अगवा हुए हैं, उनके जो मामलात हैं, काजी साहब इसी तरह लाइव कवरेज के साथ जो है वो ऑनर करने का हुक्म दिया करेंगे। और उसके बाद आजम चौधरी साहब पे जो ये हमला हुआ है, इस हवाले से जो इंतज़ामिया अभी तक खामोश है, तो इसका मतलब हम क्या लें? वही 3 दिन का फिर वक्त है। उसके बाद फिर जो पंजाब की इंतज़ामिया है, जहां राणा साहब ने कहा कि हमारे लोग बैठे हैं, तो पता चल जाएगा कि वो सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं या किसके साथ खड़े हैं। दोस्तों, ये इस वक्त ये हमारे पे मुश्किल वक्त है। ये आजम चौधरी पे हमला नहीं है, ये सहाफ़त पर हमला है, ये पूरे पाकिस्तान की सहाफ़ियों पर हमला है। अब वो वक्त आ गया है, अगर हमारे अंदर कुछ छोटे मोटे इख्तलाफात भी हैं तो उन्हें बुलाइए, उन्हें बुलाकर आज खड़े हो जाइए। आजम चौधरी साहब
से किसी का भी नजरियाती इख्तलाफ हो सकता है, किसी का भी सहाफती सियासी कोई इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि उनके घर पर हमला, दिन दहाड़े हमला, ये इसकी मजम्मत भी की जाए। पंजाब के जो आईजी हैं उनसे भी अपील है, चीफ जस्टिस साहब से भी अपील है, पूरे पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं उनमें इस वक्त तशवीश पाई जाती है कि अगर सदर लाहौर प्रेस क्लब के ऊपर इस तरह से हमला किया जा सकता है, ये बिल्कुल एक हमले की शक्ल है और इससे ज्यादा हमारे लिए तशवीश की कोई बात नहीं है। ये इस वक्त दहशतगर्दी, ये दहशतगर्दी नहीं चलेगी, ये दहशतगर्दी नहीं चलेगी, ये दहशतगर्दी नहीं चलेगी। नए चीफ जस्टिस हैं काजी फायद ईसा साहब, उनसे भी दरख्वास्त करूंगा, आप बहुत एक्टिव हैं, आपने मनसब संभाला है, हमारी सहाफत पर कड़ा वक्त है, हमारे कई सहाफियों को लापता किया गया है, हमारे सहाफियों को धमकियां दी जा रही हैं। ये वो वक्त है, इस वक्त निगरान हुकूमत है, निगरान वजीर आजम है, लेकिन पूरे पाकिस्तान को पता है कि इस वक्त इक़्तिदार किसके हाथ में है। मैं उनसे भी अपील करूंगा कि अगर सहाफ़ी महफूज ना रहे तो ये माशरा कैसे महफूज रहेगा। अगर सहाफ़ियों की जुबान बंद हो गई तो पाकिस्तान का सोचने वाला, पाकिस्तान के मसाइल दिखाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो मेरे दोस्तों, आपका जिस भी ग्रुप से, जिस भी जमात से ताल्लुक है, अगर आप सहाफ़ी हैं तो प्लीज आए, आगे बढ़े और आजम चौधरी नहीं अपने लिए आगे खड़े हो। इंशाअल्लाह हम, हमारे सारे दोस्त आजम चौधरी साहब के साथ खड़े हैं और तब तक खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह जब तक किसी भी सहाफ़ी पे इस तरह की कोई तरफ आंख भी उठा कर देखेगा तो हम उसके खिलाफ हैं और हम सब मुतहिद हैं। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सबसे पहले अहम वजाहत ये है जिसका इजहार सारे दोस्तों ने किया है कि ये हमारे कोई ग्रुप्स नहीं है, कोई ग्रुपिंग नहीं है, ये भी हमारी आपस की ग्रुपिंग है। इस बात का और इस बात को कोई हमारी कमज़ोरी समझ के हमें इस तरीके से मारे या तशद्दुद करे या गिरफ्तारियां करे या पर्चे दें, तो ये तो भूल जो है वो दूर कर लेनी चाहिए। वो जिस मर्जी हलके की बात कर लें, वो मुक्तदर हलके से लेके कब्जा माफिया तक, ये पैगाम जो है मैं बबांगे दोहल ये देना चाह रहा हूँ लाहौर प्रेस क्लब के प्लेटफार्म पर और बतौर सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब और पूरी गवर्निंग बॉडी जो है लाहौर प्रेस क्लब की, उस प्लेटफार्म से और उनकी तरफ से ये बबांगे दोल मैसेज जो है वो तो कान खुलकर तमाम हलके जो हैं वो सुन लें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये मुकदमे, ये तशद्दुद, ये गिरफ्तारियां, हत्ता के फायरिंग, ये कोई नई बात तो नहीं थी। गुज़श्ता एक अशरे से, एक दिहाई से तो इस सारे अमल में बहुत ही तेज़ी आ गई और एक्सपीडाइट कर दिया गया कि जो भी कोई बात करता है और वो अच्छी नहीं लगती तो उसको या तो धर लिया जाता है या कभी उसके पीछे कोई डाला लग जाता है या वो गिरफ्तार हो जाता है या वो अगवा हो जाता है या उसे ज़दोकोब किया जाता है या फिर वो जो है गायब ही हो जाता है। हमें कई लोगों का आज तक मालूम ही नहीं पड़ रहा कि वो कहाँ पर हैं और किस हाल में हैं। लेकिन अब ये नई रीत देखी है कि भाई हमें, आप आए हमारे साथ, लड़ना चाहते हैं, अब हमारे साथ लड़ें। हम इस पूरे शहर में भी घूमते हैं, हम अपने दफातर में भी होते हैं, लाहौर प्रेस क्लब में हम छुपे हुए नहीं हैं। आपने इतनी गैर अखलाकी हरकत की है कि आप घर तक चले गए हैं। ये काबिले मुजम्मत नहीं, ये काबिले मुरम्मत है वैसे तो, लेकिन हम अभी ये देख रहे थे, 3 दिन तक हमने इस पे सोचो विचार किया और इंतजार किया कि 3 दिन तक कोई रिजल्ट सामने आ जाए। अब ये रिजल्ट जो मीडिया का काम है वो तो वो अपना कर रहा है, वो तो रिपोर्टिंग करता है, उसको भी आप कबूल नहीं करते। अब आपका जो अपना काम है, जो इदारों का काम है, जो खुफिया एजेंसीज का काम है, जो मुक्तदर हलकों का काम है, जो पुलिस का काम है और मुतद्दर जो दर्जनों नहीं बीसियों हमारी एजेंसीज हैं, उनका काम है। आप अपना काम तो करके हमें बताएं। आप अगर आपकी तरफ भी, चूंकि अब कोई ढकी छुपी नहीं है बात, जहां भी कोई वाकया, कोई हादसा होता है
تو انگلیاں اٹھتی ہیں آپ کی طرف. یہ کوئی عام حملہ نہیں تھا, یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا جس کی خاطر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی بھی معاملہ ہو گیا اور چپ دارنے سے ایک پر حملہ, سب پر حملہ, ایک پہ حملہ, سب پر حملہ, ایک پہ حملہ, سب پر حملہ, ایک پہ حملہ. سب پر حملہ. آپ کم از کم اتنا تو کر سکتے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ایک فون کال نہیں آئی, حالانکہ میں نے ہر ان نون کال بھی اس دوران ضرور سنی ہے. اس سے پہلے کوئی غلطی بھی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے کہ شاید کوئی کہیں سے ہمیں کوئی وضاحت آ جائے, کہیں سے کوئی خبر آ جائے, کوئی ہمیں یہ بتائے کہ یہ ہم نے جو ہے ان حملہ آوروں کو پکڑ لیا ہے یا ہم وہاں تک پہنچ گئے ہیں. لیکن آپ اب اتنی غفلت کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتانا بھی 3 دنوں میں گوارا نہیں کر رہے کہ آپ کو ہم نہیں بلیم کر رہے, کسی کو بھی ہم نہیں فی الحال بلیم کر رہے, لیکن آپ کی بنیادی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے کہ آپ اپنی اس ہائی پروفائل کیس کو ہائی پروفائل کیس بنا کے 3 دنوں میں, کیا یہاں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بعض حلقوں اور بعض اداروں کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا, تو 3 دنوں میں جو ہے ہم یہاں آپ کا راہ تک رہے اور منہ تک رہے, ایک یہ افسوسناک بات ہے. اسی طرح یہ بھی ہم مدتوں سے, دہائیوں سے, جب سے لاہور پریس کلب ہاؤسنگ سوسائٹی بنی ہے, ہم وہاں لڑ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ سال سے کچھ غیر اخلاقی حملے بھی کیے جا رہے ہیں جس کا کہیں مجھے بھی شکار کیا جاتا رہا ہے. لیکن ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ الزامات, کوئی مختلف حملے, کوئی مختلف طریقوں سے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب ڈائریکٹ اگر آپ بات کرنے کی جرت نہیں رکھتے تو آپ غیر اخلاقی حرکات پر اتر آئے ہیں, اور آپ جو ہے لاہور پریس کلب کے صدر کے گھر چلے گئے ہیں اور وہاں ان کے بچے کو زد و کوب بھی کیا ہے.